اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو مشکوک خط بھیجنے کا مقدمہ دہشت گردی دفعات کے تحت درج۔ مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں ہائی کورٹ کے بیلف قدیر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دھمکی کے لیے مخصوص شکل اور انگریزی لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی والے مشکوک خط موصول ہوئے۔ خط ریشم اہلیہ وقار حسین نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے۔ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر موجود تھا۔ پاؤڈر کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی خط ملنے کی تصدیق۔ کہا خط 8 ججز کو موصول ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارج بینچ چیف جسٹس قاضی فاضیسہ کی سربراہی میں از خود نوٹس کیس پر آج سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل۔ جسٹس عطر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی امور میں مداخلت سے متعلق خط لکھنا تھا۔ بشرا بی بی کا کھانے میں زہر دیے جانے کا الزام۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا۔ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ کھانے میں ہارپک ملانے کا جیل میں بھی کسی نے بتایا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ آنکھوں میں سوجن، سینے اور معدے میں تکلیف ہے۔ جس نے کھانے میں ہارپک ڈالا اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میرے امریکی ایجنٹ ہونے کی باتیں پارٹی میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بنی گالہ میں باعزت طریقے سے رکھا گیا۔ پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ صحافی نے کہا زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بشرا بی بی نے کہا میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی ایک مخصوص ولاگر سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار۔ جیل انتظامیہ نے علیحدگی میں بات کروانے سے معذرت کر لی۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں ہارپک کے قطرے کھانے میں ملائے، شوہر کہہ رہے ہیں زہر دیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ کہا پہلے دونوں میاں بیوی فیصلہ کر لیں اصل موقف کیا دینا ہے۔ بشرا بی بی نے خود تسلیم کیا بنی گالہ میں ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بشرا بی بی واحد قیدی ہیں جو اپنے ہی بیڈ روم میں قید ہیں، پھر بھی من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 3 مقدمات میں سزا یافتہ مجرم ہیں، پھر بھی ان کو بکرے اور دیسی مرغیاں کھانے کو مل رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی جیل میں نہیں پھپھو اور خالہ کے گھر میں آئے ہیں۔ مریم نواز کو تو B کلاس کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے کہا میں عام قیدیوں کی طرح رہنا چاہوں گی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جن حالات میں جیلوں میں رہے آج تک شکایت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی زہر دینے والی بات مت دہرائیں، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے ساتھ آدھی رات کو نیب آفس میں کیا ہوا۔ ججز کا پیغام ہے وہ بے بس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا سب کو پتہ ہے جب سے رجیم چینج ہوئی یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ پولیس بھی کہتی ہے ہم پر دباؤ ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے۔ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا۔ جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ عارف الوی کے ذریعے جنرل آصف منیر کو پیغام بھیجا تھا مجھے لندن پلان کا علم ہے۔ سینٹ انتخابات پیپلز پارٹی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ سینٹ کی 19 خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ سندھ کی 12، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے 11، مسلم لیگ نون نے 5، MQM 1 اور 2 آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن، پنجاب اسمبلی سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سینیٹر منتخب۔ اپوزیشن کی یاسمین راشد ہار گئیں۔ سندھ سے MQM کے عامر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل وابڈا کامیاب۔
टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली, जमीर घुंगरू का कामयाब। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, वफाकी वजीर बरा इक्तसादी अमूर आहत चीमा और तलाल चौधरी हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला कामयाब। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर समेत बलोचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। एमल वली खान और जेजुआई के अहमद खान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इस साल सेनेट की 48 नशिस्तें खाली हुई, जिनमें से 18 पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बलोचिस्तान असम्बली से 11, पंजाब में 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कमीशन के मुताबिक सूबाई असम्बली में 25 अरकान की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया गया, जिनसे हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था, हमारे 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक कानूनी पोजीशन को देखना चाहिए। वजीर इत्तिलात अता तारण ने कहा, इस मामले पर एक दरख्वास्त आई थी जिस पर एक फैसला आया। जो भी कानूनी पोजीशन बनती है वो लाएअमल इख्तियार करेंगे। अपोजिशन ने कानून की बुनियाद पर दरख्वास्त दी। निजकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। निजकारी पर खुश असलूबी से तेजी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मुकर्ररा मुद्दत में निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़कर सेनेट इलेक्शन मुअख्खर किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले पराई सीटों पर बैठना चाहते हैं, किसी भी सूरत में जाली रिजर्व सीट पर हल्फ नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सेनेट इंतखाब को मुअख्खर किया? पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ करारदादें पास की, असम्बली से भी मंजूर कराएंगे। मई का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा है। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? निजाम को दिन ब दिन एक्सपोज करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं, सबसे पहले मुझसे तहकीकात शुरू करें। बताया जाए गेट किसने खोला, किसने जलाया, फुटेज क्यों गायब की? जमान पार्क में फस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। जजेस का खत सबूत है कि हमारे खिलाफ फैसले प्रेशर में किए गए। फुल बेंच बनाना चाहिए और मीडिया पर कार्रवाई नशर की जाए। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, कोई भी फैसला पार्लियामेंट की मंशा के बगैर कबूल होगा, ना किसी को करने दिया जाएगा। MWM की मेजबानी में इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। PTI, PK मैप, BNP, JI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की शिरकत। सदारती निजाम राइज करने के इरादे रद्द। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, ना समझौता किया जाएगा। सियासत में हर किस्म की मुदाखलत को फौरी बंद किया जाए। तमाम इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद की पाबंदी करें। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। इजलास में आइन और कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी पर इत्तेफाक। इजलास में बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमा की कैद और जाली मुकदमात की मजम्मत। इजलास में शरीक जमातों का तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मुंतखब अरकान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अरकान असम्बली को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इन दोनों को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों के हल्फ से मशरूत करने का केस। इलेक्शन कमीशन फरीकैन से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किया।
बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मुलाकात के लिए फोकल पर्सन्स की मंजूरी। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी का नाम मुलाकातियों के लिए मुकर्रर। फोकल पर्सन की फहरिस्त से खारिज। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब फोकल पर्सन्स मुकर्रर। लाहौर के तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन की फरोख्त में मुबज्जिना करप्शन। वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन 50 अरब रुपए सस्ती बिकने का इंकिशाफ। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत। अरबों रुपए की मुबज्जिना करप्शन पर तहकीकात का मुतालबा। मुरासले में लिखा, वाल्टन एयरपोर्ट की 350 अरब रुपए की अराजी कम दामों पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बेची। मुरीद के में सस्ती जमीन खरीद कर सीए को बड़ा नुकसान दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपए आए, बाकी रकम की तहकीकात कराई जाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की वजाहत। बयान में कहा, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी को खत। सिविल एविएशन क़यादत को बदनाम करने की कोशिश है। वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर मंसूबे की मंजूरी दी। वाल्टन एयरड्रोम के आसपास बड़े तिजारती और रिहायशी इलाकों के लिए खतरा थी। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करेंगे। आर्टिकल 51 के तहत किसी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। केपी असम्बली में अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं जिन पर वो 30 सीटें मांग रहे हैं जो उनकी नहीं है। पार्टी नुमाइंदगी के जारी करदा फॉर्म्स में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद स्पीकर का हमें आजाद कहना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। अलकादर ट्रस्ट केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है। बानी पीटीआई की नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। बुशरा बीबी के हवाले से खदशात हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हल करेंगे। हमारी जो बहनें जेलों में हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ना जाने कौन से कवानीन राइज हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये फैसले वही मानते हैं जो उन्हें सूट करते हैं। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। सरदार यूसुफ बोले, पीटीआई के रवैये से आइन को नुकसान पहुंचने का खदशा है। जेल में बैठा एक शख्स पीटीआई अरकान से आइन शिकनी करा रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अजूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अजूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। उमर अजूब की स्पीकर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फॉर्म पर सबके दस्तखत हैं। बहुत से लोग मुंतखब हुए, पहले हमसे निशान छीना गया जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। हमारे पास फॉर्म 45 की बिना पर 180 सीटें हैं। चाहते हैं जजेस खत अज खुद नोटिस की समात 7 रुकनी बेंच नहीं फुल कोर्ट करे। जो लोग आज बोल रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और उन लोगों का ज़मीर कहाँ था। जिन लोगों के पास ताकत होती है उनको इज्जत आबरू का पास रखना चाहिए। मुल्क में बिजली गैस चोरी हो रही है। आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से पार्टी पोजीशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आज़ाद करार। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद के 88 आज़ाद अरकान। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 122 अरकान, पीपल्स पार्टी के 70 और एमक्यूएम के 22 अरकान असम्बली हैं। मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जमीयत उलमाए इस्लाम के 11 अरकान असम्बली हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा इतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन के दरख्वास्त गुजारों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपकी इन लोगों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो नहीं हो गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, हम सहाफी हैं, ऐसी सेटलमेंट के वसाइल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरी नहीं पैसे ही हों, ये भी हो सकता है कहा गया हो, आइंदा मेरी खबर अच्छी छाप देना। जस्टिस फाइज ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, अगर मैं एक केस को ओपन एंड शट कहूं तो वो मतियुल्लाह जान केस का है। आपके पास इस वाक़े की वीडियो है, अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा।
रवा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 1.8% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। NHAPIA स्टील मिल के नुकसानात कम करने के अलावा एनर्जी सेक्टर समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात पर नागुज़ीर। पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इन्हिसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। हुकूमत के माली खसारे में 18% हिस्सा सरकारी इदारों का है। साल 2022 में सरकारी इदारों पर 1303 अरब रुपए के अखराजात आए। वजारतें खलीजी ममालिक से मुतल्लिका मुफाहमती याददाश्तों पर रवाबित में बेहतरी लाई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, चैलेंजेस को मौक़े में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ तरजीह है। सरमायाकारों को हर मुमकिना सहूलत फराहम की जाएगी। गवादर पोर्ट पर अब बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। इजलास को ब्रीफिंग में कहा, खलीजी ममालिक से तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में कसीर सरमायाकारी मुतवक्के है। सरमायाकारी के मंसूबों के मयार पर समझौता ना किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, खलीजी ममालिक से मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए बातचीत। वफाकी और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खात्मे के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। सूबे भर में बिजली चोरी की रोकथाम और वसूलियों में बेहतरी की मुहिम को तेज करने में इत्तेफाक। दोनों रहनुमा मजिस्ट्रेट, पुलिस एहलकारों, इंटेलिजेंस अफसरान और प्रोसिक्यूशन के माहिरीन पर मुश्तमिल ज़िलई टास्क फोर्स के क़याम पर मुत्तफिक। टास्क फोर्स को बिजली चोरी के बढ़ते हुए मसले से निमटने के लिए फैसला को इक़दामात करने का काम सौंपा जाएगा। इंसदाद बिजली मुहिम में आला कारकर्दगी वाले अफसरान को इनामात से नवाजा जाएगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी, ताहम जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा है। इकदाम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द इस पर काबू पा लेंगे। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमन अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। कराची में बदअमनी इंतहा को है। इतने कत्ल किसी और जगह होते तो ऑपरेशन का मुतालबा किया जाता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सूबे में बदअमनी की परवाह ही नहीं। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई वजीर दाखिला मामले को संजीदा नहीं ले रहे। वो वजीर मजाकियात बन चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान में अदलिया और निज़ाम इंसाफ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सी खैर निकल सकती है। कराची गुलशन हदीद फेज 2 में 20 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान कार सवार शहरी से कैश छीन कर फरार। कराची रईस घोट में तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का मामला। मकतूल की शिनाख्त अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई। मकतूल खाम लोहे की खरीदो फरोख्त का काम करता था। गुज़श्ता रात अपने ड्राइवर के हमरा खाम लोहा खरीदने बल्दिया के इलाके रईस घोट आया। अब्दुल रज़ाक को तेज धार चीज से कत्ल किया गया और रईस घोट में झाड़ियों में फेंक दिया। ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल। लवाहिकीन आज मुकदमा दर्ज करवाएंगे। बहावल नगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना तौर पर इग़वा के बाद ज्यादती। मुतासिरा तालिबा के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने कैंपस से घर छोड़ने की बजाय साथी मुल्जिमान की मदद से इग़वा किया। नामालूम मकाम पर कैद करके मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक तालिबा की वीडियोज और तस्वीर बनाकर मुल्जिम ने तलबा को ब्लैकमेल भी किया। मुतासिरा तालिबा की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालिबा के इग़वा का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा, ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रिया कुमारी इग़वा का केस। बच्ची की बाजियाबी के लिए DIG मीरपुर खास की सरबराही में JIT तश्कील। JIT के दीगर मेंबरान में SSP हैदराबाद अमजद शेख, SSP शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर और 2 DSPs शामिल हैं। JIT में DSPs की नामजदगी IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से की गई। JIT को अंदरूने 3 हफ्ते रिपोर्ट अरसाल करने अहकाम दिए गए। मकतूल के लवाहिकीन आज मुकदमा दर्ज करवाएंगे।
हबीब बैंक लिमिटेड का ओवरसीज पाकिस्तानियों से फ्रॉड, जालसाजी से अकाउंट होल्डर के दस्तखत करके पैसा निकलवा लिए। कर्ज की फाइलें भी मंजूर करा ली। अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 50 लाख से जायद की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। एहतसाब ब्यूरो आजाद कश्मीर ने शिकायत पर मुलविस अफसरान के खिलाफ फर्द जुर्मायत कर दी। बैंक हुकाम ने चुप साध ली। स्टेट बैंक और वजारत खजाना हबीब बैंक की लूट मार पर तमाशाई बन गए। तालीम का शोबा NGOs के रहमो करम पर वजारत तालीम भी तालीम के नाम पर डांस पार्टियों का हिस्सा बन गई। विफाकी निजामत तालीमात को गैर सरकारी तंजीम यूनेस्को के कहने पर डांस मुकाबले करवाने का नोटिफिकेशन जारी। 25 मई को अफ्रीका डे पर एजुकेशन डांस रिलीज करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बच्चियों और बच्चों से डांस परफॉर्म करवाएं और उनकी वीडियो शेयर करें। मजहबी स्कॉलर मौलाना रागिब नईमी की सरकारी सतह पर तालीमी इदारों में डांस पार्टियों की हिदायत की मजम्मत नाजायज और बड़ा अलमिया करार दे दिया। कहते हैं मामले पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से रिजू करेंगे। हुकूमत ने जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक ना पहुंचाया तो भरपूर अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को पाउडर से भरे धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से एक नया वाकया सामने आया है। अदालती ज़राए के मुताबिक इन्हें पाउडर से भरे खतूत भेजे गए हैं। 2 जजेस के अमले ने खतूत खोले तो इनके अंदर पाउडर मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। अदालती ज़राए ने बताया है कि खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को अरसाल किए हैं। 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। ये खतूत चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भेजे गए हैं। खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत मिलने की तस्दीक कर दी और कहा कि हमें खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद पुलिस और DIG सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तलब कर लिया। खतूत मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसने खतूत के अंदर से मिलने वाले पाउडर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक और धमकी आमेज खतूत भेजने का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की RI ब्रांच के ड्यूटी क्लर्क बैलिफ कदीर अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक तमाम जजेस के स्टाफ को खतूत तकसीम किए गए। लिफाफों से एंथ्रेक्स पाउडर बरामद हुआ। खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। धमकी के लिए मखसूस निशान का भी इस्तेमाल किया गया। लेटर्स रेशम खातून ज़ौजा वकार हुसैन के नामुकम्मल पते से मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत आज करेगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत खुद नोटिस लेते हुए मामले की तह तक पहुंचने के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाहिजा आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदूखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल हैं। बेंच कल से केस की समाअत करेगा। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया था। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। अडयाला जेल में अदालत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, शब मेराज के रोज मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। उस दिन मेरा रोजा था। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हार्पिक मिलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया। उसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थीं, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया कह रही हैं हारपे के कतरे खाने में मिलाए, शोहर कह रहे जहर दिया गया। पहले दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लें असल मौक़िफ़ क्या देना है। बुशरा बीबी ने खुद तस्लीम किया बनी गाला में इनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा बानी पीटीआई 3 मुकदमात में सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, फिर भी उनको बकरे और देसी मुर्गियाँ खाने को मिल रही हैं। मरियम नवाज को तो B क्लास की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने आम कैदियों की तरह रहना पसंद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के गवाह आजम खान के अचानक गायब होने और वापस आकर बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक कहा है कि ये कोई मामूली बात नहीं कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए फिर वापस आ जाए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक, कि वो कहाँ था। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर से कहा कि साइफर का तरीक़ाकार क्या है, इस मुतालिक दस्तावेजी शवाहिद भी पेश कर दें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान के बयान में क्या तब्दीली हुई, तफसीलात लिख कर लाया हूँ। वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस मुकदमे में कई मुल्ज़िमान निकाले गए और कई इल्जामात वापस लिए गए। आजम खान ने बनी गाला मीटिंग के मिनट्स लिखे। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई। आजम खान के मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने बयान में फर्क है, पुराने बयान से फिरना मुल्जिम के हक में जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि कैसे कह सकते हैं आजम खान बयान से मुनहरिफ हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन का केस है कि साइफर को ट्विस्ट किया। गवाह ने इस मुतालिक ऐसा क्या कहा, आजम खान ने ऐसा क्या कहा जिससे प्रोसिक्यूशन का केस खराब हुआ है। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि आजम खान का बयान तो मुस्तकिल रहा और वो अपने पिछले बयान से नहीं हटे। आजम खान का बयान है कि बानी पीटीआई से साइफर गुम हो गया। आजम खान बता रहा है कि बानी पीटीआई ने जलसे में दस्तावेज लहरा दिया। वो ये तो नहीं कह रहे कि डॉक्यूमेंट क्या था जिससे लगे कि साइफर वापस मिल गया था। सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान ने ये कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर कॉपी गुमाई। गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई ने इसके सामने साइफर की कॉपी की तलाश करने को कहा। आजम खान अदालत में बयान में कह रहा है कि साइफर गुम हो गया। मिसप्लेस अलग लफ्ज है, इससे कोई बदनीयती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि FIR के मुताबिक पब्लिक गैदरिंग में कागज 27 मार्च को लहराया और साजिश 28 मार्च को मीटिंग में तैयार हुई। प्रोसिक्यूशन ने बाद में इस नुक्ते पर इसरार ही नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR का इल्जाम ही निकाल दिया। सरकार जब केस बनाए तो तवक्को होती है कि तमाम दस्तावेजात सामने रखे जाएं। जो डॉक्यूमेंट्स मुल्जिम के हक में जा सकते थे वो सामने ही नहीं लाए गए। बादशाह साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल भी बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का सबको पता है। जब से रेजीम चेंज हुई है ये बात तब से चल रही है। जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, सिर्फ 4 हलके खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है। एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था। जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी के नाम मुलाकातियों के लिए मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन की फहरिस्त से निकाल दिया। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए नए फोकल पर्सन्स की मंजूरी दे दी। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी के नाम मुलाकातियों के लिए मुकर्रर किए गए फोकल पर्सन की फहरिस्त से निकाल दिया। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए नए फोकल पर्सन्स की मंजूरी दे दी है। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात, कौमी, पंजाब और सिंध असम्बली में पोलिंग। सिंध की 12, पंजाब की 5, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर 11, मुस्लिम लीग नून ने 5, MQM 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की।
اسلام-آباد سے حکومتی اتحاد کے اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن سینیٹر منتخب ہو گئے۔ مجموعی طور پر 310 ارکان نے ووٹ ڈالا، جس میں سے 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ اسحاق ڈار نے 222 ووٹ لیے، ان کے مد مقابل راجہ انصر محمود کو 81 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن 224 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، ان کے مد مقابل فرزند علی شاہ کو 79 ووٹ ملے۔ پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی 4 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آزاد حیثیت میں 128 ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ نون لیگ کے مصدق ملک 121، انوشا رحمان 125 اور بشرا انجم بٹ 123 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائیں۔ مسلم لیگ نون کے طاہر خلیل سندھو اقلیتی نشست پر جیت گئے۔ اپوزیشن کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید کامیاب نہ ہو سکیں۔ یاسمین راشد نے 106 اور صنم جاوید نے 102 ووٹ حاصل کیے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے 355 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں سے 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ سندھ میں سینٹ کی 12 میں سے 10 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ ایم کیو ایم کے عامر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل وافڈا بھی ایک نشست پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے اشرف جتوئی، دوست علی جیسر، کاظم شاہ، مسرور احسن، ندیم بھٹو، سرمد علی، ضمیر گھمرو، روبینہ قائم خانی، قرات العین مری اور پنجمل بھیل کامیاب قرار پائے۔ 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے، جن میں سے بلوچستان کی 11 اور پنجاب کی 7 جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے انتخابات ملتوی کیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے نومنتخب ارکان سے حلف نہ لینے پر سینٹ انتخابات ملتوی کیے گئے۔ نومنتخب ارکان کے پی اسمبلی کے حلف تک انتخابات روک دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے پر صوبائی حکومت کا احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، ملک میں بار بار آئین توڑا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 25 ارکان کو غیر قانونی طور پر نشستیں دی۔ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہمیں نشستیں کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ ہم انہیں کسی صورت غیر قانونی طور پر حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ جس طریقے سے اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ پہلے پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے اپنی حکومتیں توڑی۔ 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، آئین کو توڑا گیا، الیکشن نہیں کرائے گئے۔ اس کے بعد کنٹینیوسلی وائلیشن ہو رہی ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ ہماری سیٹیں، ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی۔ آج غیر قانونی کیسز کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے۔ جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے، جتنی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے، اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہوگا ایک دن۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے التوا سے متعلق وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر قانونی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے۔ ایک درخواست آئی تھی جس پر ایک فیصلہ آیا، اپوزیشن نے قانون کی بنیاد پر درخواست دی۔ نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قانونی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک اپلیکیشن آئی تھی، اس پہ ایک ڈیسیجن آیا ہے، اب اس کو چیلنج کریں گے یا اس کے اوپر جو بھی قانونی پوزیشن بنتی ہے وہ لاہے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ تو اپوزیشن نے ایک لاء پہ اور رول پہ بیسڈ ایک اپلیکیشن دی ہے۔ دیکھیے اختلاف نہیں ہے، ان کا ایک موقف ہے اس پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے بڑی تیزی کے ساتھ نجکاری آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ودن دا ٹائم فریم نجکاری مکمل۔ اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پی ٹی آئی، پی کے میپ، بی این پی، جے آئی، سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں آئین و قانون کی عملداری، عدلیہ کی آزادی پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے سیاسی قائدین کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بحرانوں کی بنیادی وجہ آئین سے انحراف ہے، آئین کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ غیر آئینی غیر قانونی مداخلت کی وجہ سے نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اجلاس میں شریک جماعتیں انتخابات 2024 کے تبدیل نتائج کو مسترد کرتی ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ کی منشا کے بغیر قبول ہوگا، نہ کسی کو کرنے دیا جائے گا۔ جعلی حکومت کو استحکام بخشا گیا، غیر منتخب لوگوں کو جعلی مینڈیٹ سے مسلط کیا گیا۔ پریا کماری کے اغوا کا معاملہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے 22 ماہ سے لاپتہ بچی کی بازیابی کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔
JIT کی سربراہی DIG میرپور خاص جاوید جسکانی کریں گے۔ JIT کے دیگر ممبران میں SSP حیدرآباد امجد شیخ، SSP شہید بے نظیر آباد تنویر تینو اور 2 DSPs شامل ہیں۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو 3 ہفتوں کے دوران رپورٹ ارسال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 5 سالوں میں ملکی برآمدات دگنا کرنے کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو کامیاب کاروباری شخصیات اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد لائحہ عمل مرتب کر کے پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے برآمدی شعبے کی مکمل استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ IT، گھریلو استعمال کی مصنوعات، ٹیکسٹائل اور منفرد شعبوں کی برآمدات کے فروغ کے لیے شعبے کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ ایسی برآمدات جو عالمی ویلیو چینز کا حصہ ہوں، ان کی صنعت کی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے سفارشات مرتب کر کے پیش کی جائیں۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت کو میڈ ان پاکستان برانڈ برآمد کرنے والوں کے مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کو پاکستان میں برآمدی شعبے کی ترقی کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم کو برآمدی شعبے کی سہولت کے لیے سفارشات اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے لائحہ عمل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ای کامرس شعبے میں برآمد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ضمنی انتخابات کے پرامن نے انعقاد کی کوششیں۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ، دفاع اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 13 مارچ کو قومی اسمبلی کی 6، صوبائی اسمبلی پنجاب کی 12 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستوں اور سندھ اسمبلی کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں کل 239 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 50 امیدوار مد مقابل ہیں۔ NA 207 پر آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں۔ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی خالی نشستوں پر 23 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پنجاب میں 154 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ سندھ اسمبلی کی PS 80 دادو پر امیدوار زبیر احمد جنیجو بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ بلوچستان اسمبلی کی خالی نشستوں پر 12 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے ضروری انتخابی صوبائی الیکشن کمشنرز کو مہیا کر دیا ہے۔ DROز اور ROز الیکشن شیڈیول کے مطابق اپنا کام مکمل کر رہے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرٹیکل 51 کے تحت کسی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ KP اسمبلی میں اپوزیشن کی 17 نشستیں ہیں جن پر وہ 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں جو ان کی نہیں ہیں۔ پارٹی نمائندگی کے جاری کردہ فارمز میں سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ ہے، اس کے باوجود سپیکر کا ہمیں آزاد کہنا مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ پارٹی اسٹرکچر انہوں نے دیا تھا، اس کی پروپورشنیٹ دیکھا تھا کہ کس پارٹی کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے، اس میں سنی اتحاد کا نام انکلوڈ ہے۔ اس کے باوجود اسپیکر کا یہ ڈکلیئر کرنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو ہمارے PTI بیک کینڈیڈیٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو KP کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے، یہ تو لیگل مسئلہ ہے اور ہم نے سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن فائل کر دی ہے اور ہم سمجھتے یہی ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ۔ 17 سیٹیں اپوزیشن کی KP کی اسمبلی میں اور 17 سیٹوں پہ وہ 30 سیٹیں اور مانگ رہے ہیں جو ان کی ہے ہی نہیں۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے ججوں کے معاملے پر PTI اور اس کے بانی کے بیانات سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سیاست کی نظر کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر خود وکیل ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ 184(3) کے تحت بینچ کی تشکیل کی گئی ہے۔ فل کورٹ نے ہی اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں تحقیقات کا کہا گیا تھا۔ چیف جسٹس اور سینئر ججز کی کمیٹی کی ثوابدید ہے کہ وہ کس معاملے پر کون سا بینچ تشکیل دیں۔ PTI اور اس کے بانی کا کہا قانون نہیں، آئین پر عمل ہوگا۔ اپنے دور میں ججوں کے خلاف ریفرنس بنانے والے مشورے نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق اہم معاملے پر سیاست نہ کرنا ہی ملک اور عدلیہ کے لیے اچھا ہے۔ PTI کے سابق سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنا غیر آئینی عمل ہے۔ مخصوص نشستیں نہیں تھیں تو صدر اور وزیر اعظم کا الیکشن ہوا۔
سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عدالت جا رہے ہیں. ہم نے 11 میں سے 10 نشستیں لینی ہیں. کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ الیکشن ملتوی کیا گیا؟ ہم عدالت گئے ہیں اس کے خلاف کہ آپ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے. پہلے بھی آپ نے کیا جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا تھا، غیر آئینی کام ہوا. ہم نے انشاءاللہ 11 میں سے 10 نشستیں نکالیں گے انشاءاللہ. ہر قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے پرامن. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہ جانے کون سے قوانین رائج ہیں. الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت سینٹ الیکشن ملتوی کیے. صوبے میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ وہی فیصلے مانتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا. سردار یوسف بولے پی ٹی آئی کے رویے سے آئین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. افسوسناک اور دردناک ہے کہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہے، مرکز میں ایک قانون، پنجاب میں ایک قانون، دوسرے صوبوں میں ایک قانون، اور کے پی کے میں کوئی دوسرا قانون ہے. کے پی کے میں اسی طرح لوگ آئے کہ نہ وہ جب اس کی مفاد میں نہ ہو تو نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک فرد واحد کو مانتا ہے. اور ابھی ہم اس بات پر کنونس ہوئے کہ ان کے لیے اپنا ایک آئین قانون بنانا چاہیے پارلیمنٹ کے بغیر. وہ پارلیمنٹ اور ہر چیز کو وہی ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ آرڈر آئی ہے اور اس کو ماننا ہو. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. عمر ایوب کی اسپیکر سے ملاقات. ایاز صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تصدیق کر دی. منتخب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنا چیمبر سنبھال لیا اور دعا بھی کروائی. عمر ایوب کو عہدہ ملنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت دیگر ارکان اسمبلی نے مبارکباد دی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اراکین اسمبلی کی تفصیلات جاری کر دیں. سنی اتحاد کونسل کے ارکان قومی اسمبلی کو آزاد ارکان قرار دے دیا. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے 88 ارکان اسمبلی آزاد تصور ہوں گے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق ایوان میں حکومتی اتحاد کے ممبران کی تعداد 226 ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 122، پیپلز پارٹی کے 70 اور ایم کیو ایم کے 22 ارکان اسمبلی شامل ہیں. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ارکان اسمبلی ہیں. ایوان زیری میں جمعیت علماء اسلام کے 11، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے. اسی طرح ایم ڈبلیو ایم، بی این پی اور پی کے میپ کا بھی ایک رکن ہے. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے حکومت اور وزیر اعظم کو اپنے تمام حلیفوں کو ساتھ چلنے کا مشورہ دے دیا. فاروق ستار نے کہا کہ عوام اور آئی ایم ایف کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوگا. یک طرفہ فیصلہ کرنا اور عوام پر سارا بوجھ ڈالنا درست نہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک کمرے میں 3-4 دن بیٹھیں اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں. ہم نے ووٹ اور سپورٹ کیا مگر وہ اس کو خاطر میں نہیں لا رہے. حکومت کو چاہیے، وزیر اعظم کو خاص طور پر، کہ وہ اپنے تمام حلیفوں کو لے کر بیٹھے اور اس میں جو تجربہ رکھنے والے سیاسی اکابرین مختلف جماعتوں کے ان کے ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر کسی ایک کمرے میں 3-4 روز بیٹھیں آرام سے اور پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیسے بیلنس کرنا ہے آئی ایم ایف میں اور عوام کے بیچ میں. یہ اس طرح یک طرفہ اقدامات اٹھا کر اور سیدھا فارمولا کہ آپ عوام پر سارا بوجھ ڈال دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے شاید اس کی سنگینی کا حکومت کو اندازہ نہیں ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایوان صدر میں ملاقات کی. ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آصف زرداری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی. ملاقات میں پارلیمانی امور اور قانون سازی کے امور پر گفتگو کی گئی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کی ملاقات میں تعلیم، صحت اور صحت کے شعبے کی ترقی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنز میں دانش اسکول تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی گلگت بلتستان کو درپیش تمام مسائل پر مشاورت کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گلگت بلتستان کے لوگوں کی ترقی، انہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فراہمی
حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کی وسیع استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سفارشات مرتب کر کے پیش کی جائیں۔ عطا آباد اور ہارپو پن بجلی منصوبے کی تکمیل پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز کے خلاف درخواست میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی سوشل میڈیا پر بکے گا۔ سپریم کورٹ نے میڈیا ریگولیشن والی پیٹیشن کے درخواست گزاروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، آپ کی ان لوگوں سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو نہیں ہو گئی؟ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا، ہم صحافی ہیں، ایسی سیٹلمنٹ کے وسائل نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ضروری نہیں پیسے ہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہا گیا ہو آئندہ میری خبر اچھی چھاپ دینا۔ جسٹس فائز نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں ایک کیس کو اوپن اینڈ شٹ کہوں تو وہ مطیع اللہ جان کا کیس ہے۔ آپ کے پاس اس واقعے کی ویڈیو ہے، اگر کچھ نہیں کرتے تو ایسا آرڈر آئے گا جو آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ تعلیم کا شعبہ این جی اوز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ وزارت تعلیم بھی تعلیم کے نام پر ڈانس پارٹیوں کا حصہ بن گئی۔ وفاقی نظامت تعلیمات کو غیر سرکاری تنظیم یونیسکو کے کہنے پر ڈانس مقابلے کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 25 مئی کو افریقہ ڈے پر ایجوکیشن ڈانس ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے بچیوں اور بچوں سے ڈانس پرفارم کروائیں اور ان کی ویڈیو شیئر کریں۔